ઓફ થઈ જશે। હાલ અત્યારે આપણે નિહાળી રહ્યા છે ગુજરાતના પરિણામની અગર વાત કરીએ, ગુજરાતમાં એક બેઠક પહેલાંથી જ ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતી ચૂક્યું છે। હાલ અત્યારે 25 બેઠકો ઉપર મતગણતરી ચાલી રહી છે, જેની અંદર 23 બેઠકો ઉપર હાલ અત્યારે બીજેપીના ઉમેદવાર આગળ ચાલી રહ્યા હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે, જ્યારે 2 બેઠકો ઉપર હાલ અત્યારે કોંગ્રેસના ઉમેદવારો આગળ ચાલી રહ્યા હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે। હાલ 25 બેઠકોના રુઝાન સામે આવી રહ્યા છે। પોરબંદરથી લલિત વસોયા આગળ ચાલી રહ્યા હોવાનું, રેખાબેન ચૌધરી પણ આગળ ચાલી રહ્યા હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે। જે રીતે હાલ અત્યારે ગાંધીનગર ખાતે મતગણતરી ચાલી રહી છે, ત્યાં આગળ અમિત શાહ આગળ ચાલી રહ્યા હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે। CR પાટીલ નવસારી બેઠક ઉપરથી આગળ ચાલી રહ્યા હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે। અમિત શાહ 80,000 વોટથી આગળ હોવાના અહેવાલ મળી રહ્યા છે। રેખાબેન ચૌધરી 435 મતથી આગળ ચાલી રહ્યા હોવાના અહેવાલ મળી રહ્યા છે। પહેલા રાઉન્ડ પછીના આંકડાઓ સામે આવી રહ્યા છે। CR પાટીલ 21,000 મતથી આગળ ચાલી રહ્યા છે। અમિત શાહ 80,000 મતોથી હાલ અત્યારે આગળ હોવાના અહેવાલ મળી રહ્યા છે। વારાણસીથી નરેન્દ્ર મોદી આગળ હોવાના અહેવાલ મળી રહ્યા છે। પોરબંદર બેઠક ઉપરથી મનસુખભાઈ માંડવિયા આગળ ચાલી રહ્યા હોવાના અહેવાલ મળી રહ્યા છે। દેશભરની અગર વાત કરવામાં આવે 543 બેઠકોમાંથી એક બેઠક જે પહેલાં જ વિજેતા જાહેર થઈ ચૂકી છે, ત્યારબાદ 542 બેઠકો ઉપર આજે સવારે 8 વાગ્યાથી મતગણતરી શરૂ થઈ ચૂકી છે। એ મતગણતરી શરૂ થયા બાદ જે શરૂઆતના રુઝાન મળી રહ્યા છે એ મુજબ 276 બેઠકો ઉપર NDA ગઠબંધનના ઉમેદવારો આગળ ચાલી રહ્યા હોવાના અહેવાલ છે। જે મુજબ ઇન્ડિયા ગઠબંધનના 145 ઉમેદવારો આગળ ચાલી રહ્યા હોવાના પણ અહેવાલ છે। એ જ રીતે 11 ઉમેદવારો જે અન્ય પાર્ટીઓના છે એ આગળ ચાલી રહ્યાના અહેવાલ છે। ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત ઉપર સૌથી ઝડપી ચૂંટણી પરિણામ આપ નિહાળી શકો છો। બીજેપી ગુજરાતની અંદર 23 બેઠકો ઉપર આગળ હોવાના અહેવાલ હાલ મળી રહ્યા છે। 2 બેઠકો ઉપર કોંગ્રેસ આગળ હોવાના અહેવાલ મળી રહ્યા છે। कि पूरे देश के लिए जनता ने जिस तरह से मतदान किया है, इस संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे देश से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी जिन सीटों पे लड़ रही है, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, गुजरात और हरियाणा में, उन सभी सीटों से काफ़ी सकारात्मक खबर है और हमें भरोसा है कि तानाशाही हारेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा और इस देश के अंदर इस तानाशाही के खात्मे की। इसका मतलब था कि वो मुद्दे रिलेवेंट है। चिंता है इस बात की, चुनाव का रिजल्ट अपनी जगह है, वो जीतना ही चाहिए, हर पार्टी को, हमें भी जीतना चाहिए, हमारा प्रयास भी पूरा है। पर देश किस दोराहे पे, वर्ल्ड वाइज देश के प्रधानमंत्री का जिस तरीके से उनको लेकर बड़े बड़े अखबारों में नेगेटिव लेख छप रहे हैं, सम्मान अपमान किसका हो रहा है, देश का हो रहा है। और जिस तरीके से देश के चुनाव प्रक्रिया पे बार बार सवाल उठ रहा है, चुनाव आयोग की डिक्टेटरशिप की बात हो रही है, या जिस तरीके का कल चुनाव आयोग ने भाषा बोली, ये भावना क्या बताती है कि आखिर इस देश में सरकार जो होती है चुनाव के बाद देश की होती है, सरकार क्यों दल की होने लगी। तो मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी ने बेस्ट किया है, रिजल्ट बेस्ट निकलेंगे। सर, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो एग्जिट पोल में एक ही सीट, एग्जिट पोल की पोल मध्य प्रदेश के संदर्भ में 2-3 घंटे में खुल जाएगी। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा या फिर बार बार हमारा जो नैतिक दायित्व है वो देश के लिए, देश के प्रति आदर के भाव के साथ सत्ता के परिवर्तन का है और सत्ता में रह के देश की सेवा का है। अगर देश ने जो जिम्मेवारी दी, हमने दिलेरी से, बहादुरी से, अपना धर्म समझ के, अपनी जान लगा के
उसको पूरा किया है, आगे भी करेंगे। इंडिया गठबंधन लेकिन मरने मारने की भी कई जगह बात आ रही है कि भाई कफन मान किए जाए, कई नेता मतलब जो सपा के भी बोले हैं। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के सिद्धांत को आत्मसात करती है, महात्मा गांधी के सिद्धांत पे अपना पूरा अपनी जीवनचर्या और राजनीतिक विचार को जीती है। जो लोग हिंसा में विश्वास रखते हैं उनका इतिहास है, महात्मा गांधी के हत्यारे हैं वो, और जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं वो मैं समझता हूँ कि हिंसा की बात उस तरह के लोग कर सकते हैं। हम अहिंसा के पुजारी थे, हैं, और अंतिम सांस तक भगत सिंह का जब फांसी चढ़ी उसको पता थोड़ी था देश आज़ाद होगा, पर जब फांसी हुई उससे आज तक हम सब इंस्पायर्ड हैं। ऐसे ही हमारा जो कांग्रेस पार्टी का है, इंडिया गठबंधन का जो देश के प्रति प्यार है वो वैसा ही है कि देश के लिए कुछ कर गुजरे, उसकी पॉजिटिविटी के लिए, उसकी सकारात्मकता, उस अहिंसा के विचार को जीने के लिए अपने आप को निछावर कर दें, इसके लिए है कांग्रेस। बीजेपी ने जश्न की तैयारी कर ली, लड्डू उड्डू बनवा लिए हैं, मंत्री लड्डू लेके बैठे हुए हैं। मैं मानता हूं सबसे बड़ा जश्न और सबसे बड़ी मिठाई देश की मीडिया की स्वतंत्रता होगी। अगर वो इंडिपेंडेंसी रही तो समझो हमने सबको 1-1 किलो लड्डू हर घर पहुंचा दिए, देशवासियों को पहुंचा दिए। પરિણામોના શરૂઆતના રુઝાન આવી રહ્યા છે સામે, એ રીતે ભરૂચ બેઠક ઉપરથી મનસુખ વસાવા 4200 મતોથી આગળ ચાલી રહ્યા છે। આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર ચૈતર વસાવા હાલ અત્યારે પાછળ ચાલી રહ્યા છે। તો આપણે વધુ વિગત સાથે આપણી સાથે સહયોગી અમારા સચિન કુલકર્ણી જોડાઈ રહ્યા છે, પ્રતિક પણ રાજકોટથી જોડાઈ રહ્યા છે। આપણે એમની પાસેથી જાણીએ, સચિન શું માહોલ છે અત્યારે વલસાડ બેઠકનો, દમણ અને સેલવાસ બેઠકનો શું માહોલ હાલ અત્યારે દેખાઈ રહ્યો છે? જી જયેશ, વલસાડની વાત કરીએ તો વલસાડની બેઠક જે છે એના પર ભાજપના ઉમેદવાર ધવલ પટેલ લગભગ 7,500 મતોથી વધારેથી આગળ ચાલી રહ્યા છે। ઈવીએમ ખુલતાની સાથે જ ભાજપને લીડ મળવાનું શરૂ થઈ ગયું છે। વલસાડની બેઠક જે છે એ ખૂબ જ ચર્ચાસ્પદ બેઠક રહી છે, કારણ કે વલસાડની બેઠક ઉપર ભાજપે નવો ચહેરો ઉતાર્યો હતો, જ્યારે કોંગ્રેસે દિગ્ગજ ઉમેદવારને મેદાનમાં ઉતાર્યા હતા, જે આનંદ પટેલને। એટલે કે ક્યાંક ને ક્યાંક ચર્ચાઓ પણ ખૂબ જોરથી ચાલી રહી હતી। કોઈ કોંગ્રેસની જીતનો દાવો કરી રહ્યું હતું, કોઈ ભાજપની જીતનો દાવો કરી રહ્યું હતું, કોઈ લીડ કપાશે તેવા દાવો કરી રહ્યું હતું। એટલે કે આ બેઠક ખૂબ મહત્વની બેઠક છે, પરંતુ અત્યારે જે સ્ટાર્ટિંગની મત ગણતરી શરૂ થઈ છે, કાઉન્ટિંગ, એમાં ધવલ પટેલ આગળ ચાલી રહ્યા છે। ધવલ પટેલ જે છે વલસાડ, ઉમરગામ, જે પારડી, કપરાડા, વાપી, આ બે પર તેમને લીડ સારી મળશે એવી આશા સેવાઈ રહી છે। કપરાડા, ધરમપુર, વાંસદા અને જે ડાંગ છે ત્યાં કદાચ લીડનો જે સિલસિલો છે પાતળો રહેશે અથવા તો લીડ સરભર થશે એવી પણ વાત ચાલી રહી છે। પરંતુ આ બેઠક પરથી તેમને જે અર્બન બેઠક છે ત્યાં તેમનો દબદબો સારો રહેશે, કારણ કે ભાજપનું ગઢ માનવામાં આવે છે અને ત્યાં ચોક્કસ જ તેમને લીડ સારી મળશે। જો દમણની વાત કરીએ તો દમણની બેઠક એક એવી બેઠક છે। સચિન, આપણે ફરી પાછા હું તમારી પાસે આવું છું, તમે જોડાયેલા રહેશો। આપણી સાથે પ્રતિક પણ રાજકોટથી જોડાયા છે। પ્રતિક, કઈ રીતના માહોલ ત્યાં પુરુષોત્તમ રૂપાલા નું જે રીતે ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન વિવાદાસ્પદ નિવેદન સામે આવ્યું હતું અને જે રીતે વિરોધ થઈ રહ્યો હતો, શું અત્યારે કઈ રીતનો માહોલ ત્યાં આગળ દેખાઈ રહ્યો છે? મતગણતરીના કેટલા રાઉન્ડ પૂરા થયા છે અને શું પરિણામ સામે આવી રહ્યું છે? ચોક્કસપણે અત્યારે વાત કરીએ તો રાજકોટ લોકસભા સીટ ઉપર જે પરસોત્તમ રૂપાલાની ઉમેદવારી જે નામ જાહેર થયું હતું, ત્યારે એક ટિપ્પણીમાં તેમને ક્ષત્રિય સમાજ ઉપર જે ટિપ્પણી કરેલી ત્યારે તેમને ખૂબ વિરોધ થયો હતો, વિવાદ થયો હતો। કેટલા સમય ચૂંટણી સુધી ચાલ્યા લગેલા વિવાદ બાદ અત્યારે જે ચૂંટણી યોજાઈ હતી ત્યારે પણ ઘણી જગ્યાએ તેમના વિરોધમાં મતદાન થયું એવું પણ જોવા મળ્યું હતું। પણ હાલ અત્યારે જો વાત કરીએ તો મતદાન ગણતરી અત્યારે શરૂ થઈ ગઈ છે રાજકોટના કણકોટ ગામ ખાતે। હાલ અત્યાર સુધીમાં 5મો રાઉન્ડ પૂરો થઈ ગયો છે। 19,000 જેટલા મતથી અત્યારે જે 19,946 જેટલા મતથી અત્યારે પરસોત્તમ રૂપાલા છે તે આગળ ચાલી રહ્યા છે। અને જો વાત કરીએ તો અત્યારે 5મો રાઉન્ડ ચૂંટણીના મતદાનનો જે પૂરો થઈ ગયો છે અને હાલ જે આ સીટમાં વાત કરીએ તો જે કોંગ્રેસના જે ઉમેદવાર છે પરેશ ધાનાણી, તેને અમરેલી જે સીટ છે ત્યાંથી તેમને જે
મથક છે મતદાન મથક ત્યાંથી તેમને વધારે મતદાન મળ્યા છે. અને પ્રથમ રાઉન્ડની જો વાત કરીએ તો બેલેટ પેપરથી જે પ્રથમ રાઉન્ડનું જે મતદાન શરૂ થયું ત્યારે 1500 રૂપાલા મતથી રૂપાલા જે પરસોત્તમ રૂપાલા છે તે આગળ ચાલી રહ્યા હતા. જી બિલકુલ, પુરુષોત્તમ રૂપાલા આગળ ચાલી રહ્યા છે. જે રીતે એનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો હતો ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા, એ પછી પણ હાલ અત્યારે જે પરિણામો સામે આવી રહ્યા છે એ મુજબ 5 રાઉન્ડ બાદ જે રીતે સહયોગી અમારા જણાવી રહ્યા હતા, પુરુષોત્તમ રૂપાલા હાલ અત્યારે આગળ ચાલી રહ્યા છે. તમે પણ જોડાયેલા રહેજો પ્રતિક, અમે તમારી પાસે પણ આગળ અપડેટ લેતા રહીશું. સચિન, તમારી પાસે જાણવા માંગીશ કે હાલ અત્યારે દમણ અને સેલવાસ બેઠકનું પણ મતગણતરી ચાલી રહી છે. ત્યાં આગળ ખૂબ જ ઓછા મતદારો હોવાને કારણે ખૂબ જ ઝડપી પરિણામ ત્યાંથી આવી શકે છે. અત્યારે શું માહોલ ત્યાં આગળ દેખાઈ રહ્યો છે? કઈ રીતનું ચિત્ર ત્યાં આગળ સામે આવી રહ્યું છે? જી, દમણમાં જો વાત કરીએ તો ત્રિપાખીય જંગ છે અને ત્રણેય ઉમેદવારો જે છે મજબૂત ઉમેદવારો કહી શકાય. એક રીતે જો એમ કહીએ કે કોંગ્રેસની ઉમેદવાર છે થોડા કદાચ વીક હોઈ શકે, પરંતુ જે ઉમેશ પટેલ અને લાલુ પટેલ છે મજબૂત ઉમેદવાર છે. લાલુ પટેલ જે ભાજપના સાંસદ છે વર્તમાન, તેમને ફરીથી ભાજપે મેદાનમાં ઉતાર્યા છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી ફેક્ટર તેમને નડી શકે છે. બીજી બાજુ જે કેતન પટેલ છે એ લગભગ ઘણો લાંબો સમય સુધી જનસંપર્કમાં નહોતા અને અચાનક 4 વર્ષ બાદ સંપર્કમાં આવીને તેમને ટિકિટ તેમને મળી હતી. એટલે એ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક લોકોમાં નારાજગી હતી. ઉમેશ પટેલ જે છે એ અપક્ષ ઉમેદવાર છે, તેનો દબદબો ત્યાં ભારે છે એવું કહીએ તો ખોટું નથી. કારણ કે જો લાસ્ટ ટર્મની પણ વાત કરીએ તો ઉમેશ પટેલ ભાજપ અને કોંગ્રેસના હાર જીતનું કારણ બન્યું હતું. જે લાખના અંદરની જ્યાં મતદાન થાય છે તેવા સંજોગોમાં ગત ટર્મમાં 2019માં ઉમેશ પટેલ 19,900 ને સમથિંગ મતો લઈ ગયા હતા. સામે લાલુ પટેલ અને કેતન પટેલ વચ્ચે જે હારજીતનો ફેસલો થયો તે માત્ર 9,000 મતથી થયો હતો. એટલે જો ઉમેશ પટેલ નહીં હોત તે સમયે તો ત્યાંનું પરિણામ બદલાઈ શક્યું હોત અને કદાચ સાંસદ પણ બદલાય એવું પૂરેપૂરી શક્યતા હતી. પરંતુ આ વખતે એવું કહેવામાં આવે છે કે ઉમેશ પટેલનો પણ દબદબો ખૂબ જ ભારે છે. દમણની સાથે સાથે દીવમાં પણ તેમનું વર્ચસ્વ સારું રહ્યું છે અને મતદારોએ વોટિંગ બહુ મોટી માત્રામાં ઉમેશ પટેલ તરફ કર્યું હોવાનું જે સ્થાનિક લોકો છે અને સ્થાનિક જે સર્વે છે તેમાં કહેવાય રહ્યું છે. એટલે આ વખતે એવું જરૂરી નથી કે ભાજપને દમણમાં ક્લીન ચીટ જ મળી જાય અને તે જીતી શકે. કદાચ જો હાર જીતનો ફેસલો બી થાય અને ભાજપ જીતે તો એવું માનવામાં આવે છે કે ખૂબ જ ઓછું માર્જિન હશે. એટલે કે નહીં જેવા માર્જિનથી ભાજપ જીતશે જો જીતે તો, અને કદાચ પરિણામ બદલાઈ પણ શકે એવું છે. હવે આપણે આગળ જો વાત કરીએ તો દાદરા નગર હવેલીમાં ભાજપે વર્તમાન જે સાંસદ હતા શિવસેના કલાબેન ડેલકર, ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથના, તેમને ટિકિટ આપી હતી. ઉદ્ધવ ઠાકરે ખૂબ જ વિચારીને જે તે સમયે શિવસેનાએ કલાબેનને ટિકિટ આપી હતી. બાય ઇલેક્શનનો ટાઈમ હતો અને 100% તેમને ખબર હતું કે આ વિનિંગ કેન્ડિડેટ છે, એટલે શિવસેનાએ જે તે સમયે ટિકિટ આપી હતી. હવે એ ભાજપમાંથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. જો આપણે બાય ઇલેક્શનની વાત કરીએ, મોહનભાઈ ડેલકરના મૃત્યુ બાદ જ્યારે ત્યાં બાય ઇલેક્શન થયું હતું ત્યારે બાય ઇલેક્શનમાં લગભગ 54,000 મતથી તેઓ જીત્યા હતા અને સામે વોટિંગ થયું હતું લગભગ 1,40,000 જેટલું. એટલે એ જે લીડ છે ખૂબ મોટી કહેવાય. 54,000 મતોથી જીતવું 1,40,000 અને સામે બીજેપી પક્ષ હતું. પણ હવે આખો સિનેરિયો અહીંયા બદલાઈ ચુક્યો છે. જ્યારે બીજેપીના ઉમેદવાર ખુદ કલાબેન ડેલકર રહ્યા છે, એટલે બીજેપીના વોટ પણ તેમને મળી શકે અને ડેલકર પરિવારના જે સેફ વોટ છે તે પણ એમને મળી શકે એવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. એટલે આ વખતે દાદરા નગર હવેલીમાં જીત તો ભાજપની છે નિશ્ચિત છે, પરંતુ લીડ કેટલી જાય છે જો આપણે આઈટીવી નેટવર્કના સર્વેની જો વાત કરીએ તો લીડ લગભગ 1 લાખને આંબી જશે. અને જો 1 લાખને આંબે તો કદાચ દેશમાં પર્સન્ટેજ વાઇઝ કાઉન્ટ કરવા જઈએ તો ઘણી બધી મોટી લીડ સેલવાસ એટલે દાદરા નગર હવેલી બેઠક પર બીજેપી મેળવી શકે છે. જી જયેશ. બિલકુલ 100%ની વાત છે કે આટલા ઓછા મતદારો ધરાવતી આ બેઠક છે અને એ બેઠક ઉપર અગર જો 1 લાખથી વધુ મતોથી અગર કલાબેન જીતશે તો એ ખૂબ મોટી જીત માની શકાય છે. એ જ રીતે નવસારી બેઠક ઉપરથી CR પાટીલ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે અને એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે ગત ટર્મમાં જે એમને 6,80,000ની આજુબાજુ જે લીડ મળી હતી એના કરતાં પણ વધુ લીડ આ વખતે
એ નવસારી બેઠક ઉપરથી મેળવી શકે છે એવા દાવાઓ ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી કરવામાં આવી રહ્યા છે. ગણતરીની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. જે રુઝાન મળી રહ્યા છે પ્રમાણે 21,000 મતોથી હાલ તેઓ આગળ ચાલી રહ્યા હોવાના અહેવાલ છે. સચિને, જે પ્રકારની વલસાડ બેઠકની અગર આપણે વાત કરીએ તો એવું કહેવાય છે કે વલસાડ બેઠક ઉપરથી જે પાર્ટીના ઉમેદવાર વિજેતા થાય છે એની કેન્દ્રની અંદર સરકાર બને છે. એ પાર્ટી ની સરકાર બનવાનો અત્યાર સુધીનો રેકોર્ડ રહ્યો છે. તો તમને શું લાગી રહ્યું છે હાલ અત્યારે જે રીતે ધવલ પટેલ આગળ ચાલી રહ્યા છે અને જે અર્બન એરિયા છે ત્યાંથી એમને લીડ મળી રહી છે એવું જે ચિત્ર સામે આવી રહ્યું છે, શું લાગી રહ્યું છે ફરી પાછી એનડીએ સરકારના જે એક્ઝિટ પોલના જે આંકડાઓ છે એ સાચા ઠરતા હોય એવું નથી લાગી રહ્યું તમને? એક્ઝિટ પોલના આંકડા અને મોટાભાગના એક્ઝિટ પોલે જે દર્શાવ્યા છે તે આંકડા સાચા પડી શકે એ છે એમ છે, કારણ કે વલસાડની સીટ એક ઐતિહાસિક સીટ છે. લકી સીટ પણ કહીએ તો ખોટું નથી. ઇતિહાસમાં જ્યારથી લોકસભાનું ગઠન થયું ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીનો રેકોર્ડ રહ્યો છે કે વલસાડના ઉમેદવાર જે પણ પાર્ટીનો એ પાર્ટીનો જે પાર્ટીનો ઉમેદવાર જીતે છે એ જ પાર્ટીની સરકાર દિલ્હીમાં બને છે. અત્યારે જો લીડની વાત કરીએ તો ભાજપના માંથી ધવલ પટેલ અત્યારે 39,461 મતોથી આગળ નીકળી ચુક્યા છે. એટલે એમની લીડ વધતી જતી છે. જે આપણે વાત કરી કે અર્બન એરિયા છે તો ત્યાંની લીડ આ દેખાવાની શરૂ થઈ ગઈ છે. અને વલસાડની સીટ એક ખૂબ જ મહત્વની સીટ રહી છે, કારણ કે ભૂતકાળમાં ઇન્દિરા ગાંધી જ્યારે હતા ત્યારે તેઓ પણ વલસાડની બેઠકના ધરમપુરમાંથી તેઓ ચૂંટણીનો પ્રચાર શરૂ કરી ચૂક્યા છે ઘણીવાર. એ ઢોલ ડુંગરી જે એરિયા કહેવાય છે ત્યાંથી એ લકી એરિયા માનવામાં આવે છે. અને ત્યારબાદ રાહુલ ગાંધીએ પણ 2019માં ત્યાંથી જ ચૂંટણીનો પ્રચારની શરૂઆત કરી હતી. આ વખતે ભાજપ એ પણ ત્યાં ધરમપુરથી ચૂંટણીના પ્રચારની શરૂઆત કરી હતી. જે પીએમ પણ વલસાડની વિઝિટ માટે બધા તમામ એ કર્યા હતા, કારણ કે વિધાનસભાની વાત કરીએ તો ત્યારે કપરાડાથી શરૂ કરી હતી. એટલે કે જે શરૂઆત છે વલસાડ જિલ્લાની રહેતી હોય છે. હું 2 મિનિટ રોકવા માંગીશ તમને. જે રીતે હાલ અત્યારે બ્રેકિંગ ન્યૂઝ આવી રહ્યા છે કે જે પ્રકારના બીજેપી 24 બેઠકો ઉપર હાલ અત્યારે ગુજરાતમાં આગળ ચાલી રહ્યું છે અને CR પાટીલ પણ હાલ અત્યારે નવસારી બેઠક પરથી આગળ ચાલી રહ્યા છે. ભરૂચ બેઠક પરથી મનસુખ વસાવા 4,000થી વધુ મતોથી આગળ ચાલી રહ્યા છે. વડોદરામાં હેમાંગ જોશી આગળ ચાલી રહ્યા છે. પોરબંદરથી મનસુખભાઈ માંડવિયા આગળ ચાલી રહ્યા છે. જે રીતના હાલ અત્યારે અહેવાલ મળી રહ્યા છે, રાજેશ ચુડાસમા ભાજપના ઉમેદવાર આગળ ચાલી રહ્યા છે. જુનાગઢ બેઠક પરથી હરિભાઈ પટેલ આગળ ચાલી રહ્યા છે. કચ્છ લોકસભા બેઠક પર મતગણતરી શરૂ થઈ ચૂકી છે અને ત્યાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર આગળ ચાલી રહ્યા છે. બીજા રાઉન્ડના અંતે ભાજપના ઉમેદવાર આગળ હોવાના અહેવાલ મળી રહ્યા છે. જે મુજબ હાલ અત્યારે જોઈએ તો ગુજરાતની અંદર ફરી પાછું ભારતીય જનતા પાર્ટી ક્લીન સ્વીપ કરવા તરફ અગ્રેસર હોય એ રીતના રુઝાન મળી રહ્યા છે. જે મુજબ આપણે જે એક્ઝિટ પોલની અંદર જે રીતે દર્શાવ્યું હતું કે ગુજરાતની તમામ બેઠકો ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતશે એ મુજબ હાલ અત્યારે અહેવાલો મળી રહ્યા છે. ગુજરાતથી જે રિઝલ્ટનું જે કાઉન્ટડાઉન શરૂ થયું છે એમાં 24 બેઠકો ઉપર હાલ અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર આગળ ચાલી રહ્યા હોવાના અહેવાલ છે. ત્રેવીસ બેઠકો ઉપર ગુજરાતમાં બીજેપી આગળ ચાલી રહ્યું છે. કોંગ્રેસ 2 બેઠકો ઉપર આગળ ચાલી રહ્યું છે. 1 બેઠક પહેલાંથી જ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર સુરતની બેઠક જીતી ચૂક્યું છે ભારતીય જનતા પાર્ટી. મુકેશ દલાલ સુરતથી હાલ સાંસદ તરીકે સૌથી પહેલાં દેશમાં સૌથી પહેલાં મુકેશ દલાલ સાંસદ તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા છે. નિર્વિરોધ ચૂંટાઈ આવ્યા છે. એમની સામેના તમામ ઉમેદવારો એ પોતાની ઉમેદવારી પાછી ખેંચી લીધી હતી. કોંગ્રેસના ઉમેદવારમાં એમના ટેકેદારોએ જ્યારે પોતાનો ટેકો પાછો લઈ લીધો હતો અને ત્યારબાદ કોંગ્રેસના ઉમેદવારનું ફોર્મ રદ થયા બાદ
ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. સૌથી પહેલાં દેશમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એક સીટ જીતીને પોતાનું ખાતું ખોલી દીધું હતું. હાલ અત્યારે 25 બેઠકો ઉપર ગુજરાતની અંદર ચૂંટણીના મતદાનનું ગણતરી ચાલી રહી છે. તો ફરી પાછા આપણે રાજકોટ જઈએ અને પ્રતિક, જે રીતે હાલ અત્યારે પુરુષોત્તમ રૂપાલા અને એમની સામે કોંગ્રેસના ઉમેદવારનો જે રીતે મતગણતરી ચાલી રહી છે, શું નવા અપડેટ સામે આવી રહ્યા છે? કેટલા મતોથી પુરુષોત્તમ રૂપાલા હાલ અત્યારે આગળ ચાલી રહ્યા છે? અત્યારે વાત કરીએ પરસોત્તમ રૂપાલા જે ભાજપના જે ઉમેદવાર છે તે અત્યારે 4,242,134 અને તે પરેશ ધાનાણી છે તે 16,462 મતથી છે. ત્યારે 25,672 મતથી છે પરેશ ધાનાણી છે તે પાછળ ચાલી રહ્યા છે. જી, 25,000 મતથી પરેશ ધાનાણી પાછળ ચાલી રહ્યા છે. પુરુષોત્તમ રૂપાલા હાલ અત્યારે આગળ ચાલી રહ્યા હોવાના અહેવાલ રાજકોટ બેઠક પરથી મળી રહ્યા છે. ગાંધીનગર બેઠક પરથી જે રીતે અમિત શાહ આગળ ચાલી રહ્યા છે, નવસારી બેઠક પરથી CR પાટીલ પણ આગળ ચાલી રહ્યા છે, વલસાડ બેઠક પરથી ધવલ પટેલ આગળ ચાલી રહ્યા છે, જે બનાસકાંઠા બેઠક છે ત્યાંથી રેખાબેન આગળ ચાલી રહ્યા છે. જે રીતના રુઝાન સામે આવી રહ્યા છે એ પ્રમાણે ગુજરાતની અંદર ફરી પાછું ભારતીય જનતા પાર્ટી ક્લીન સ્વીપ કરવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. સચિન, શું નવા અપડેટ કોઈ સામે આવ્યા છે દમણ સેલવાસથી? કારણ કે શક્ય છે કે ત્યાં આગળ ખૂબ જ ઝડપથી પરિણામો સામે આવી શકે છે. હજી સૌથી પહેલા કદાચ દેશનું પરિણામ સામે આવશે. દેશમાં તો દમણનું આવી શકે છે, કારણ કે દમણનું કાઉન્ટિંગ ઝડપથી પૂરું થશે. ત્યાં 1 લાખના અંદર જ વોટિંગ થયું છે. પણ તમે જે અપડેટની વાત કરી, અપડેટમાં અપક્ષ ઉમેદવાર ઉમેશ પટેલ જે છે 5200 મતોથી આગળ ચાલી રહ્યા છે, એટલે કે લીડ તરફ એ આગળ વધી રહ્યા છે. જે મેં આપને પહેલા જણાવ્યું હતું કે આ એક ખૂબ મહત્વની સીટ બની રહેવાની છે. સંઘ પ્રદેશ છે, એટલે કે સંઘ પ્રદેશ એક તો સૌથી પહેલી વાત સીધું દિલ્હી જોડે કનેક્ટેડ હોય છે અને દિલ્હીના નેતાઓની નજર પણ સંઘ પ્રદેશ પર હોય છે, કારણ કે તે સીધા એના દિલ્હીના નેજા હેઠળ આવતું હોય છે, કેન્દ્રના નેજા હેઠળ આવતું હોય છે. અત્યારે ઉમેશ પટેલ આગળ ચાલી રહ્યા છે. 5200 થી વધુ તેમને મત મળી ચુક્યા છે, જે લીડના મતો મળી ચુક્યા છે. બીજી બાજુ કલાબેન ડેલકર આગળ ચાલી રહ્યા છે, તે 6500 મતોથી અત્યારે આગળ ચાલી રહ્યા છે. સેલવાસનું જે દાદરા નગર હવેલી છે તેનું લગભગ તેનું કાઉન્ટિંગ બીજા સેકન્ડ એમાં પૂરું થશે. દમણનું જે છે દમણનું કાઉન્ટિંગ થોડાક સમયમાં પૂરું થશે અને દમણમાં ખ્યાલ આવી જશે કે કોણ જીતી રહ્યું છે. આમ તો આપણે જો દમણ અને દાદરા નગર હવેલીની વાત કરીએ તો ગુજરાતનો જે હિસ્સો કહીએ તો ખોટું નથી, કારણ કે ગુજરાતને અડીને આવેલા બંને પ્રદેશો છે. એટલે કે ગત ટર્મમાં 2019માં જે રીતે દાદરા નગર હવેલી સીટ ભાજપે ગુમાવી હતી અને અપક્ષ તરીકે મોહનભાઈ ડેલકર જીતી આવ્યા હતા, તો એ જ રીતે આ વખતે દમણમાં પણ આ એક ખૂબ મહત્વનું રહેશે જોવાનું કે કોણ જીતે છે. એમાં પણ કદાચ સત્તા ફેરવાય તો કોઈ નવાઈ નથી જયેશ, પરંતુ અત્યારનો જે સિનેરિયો છે એમાં ઉમેશ પટેલ દમણથી આગળ ચાલી રહ્યા છે. બિલકુલ 100%ની વાત છે. સિનેરિયો બદલાતા જ્યાં સુધી છેલ્લા વોટનું કાઉન્ટિંગ ન થાય ત્યાં સુધી કશું પણ કહી શકવું મુશ્કેલ છે. પરંતુ જે રીતે હાલ અત્યારના જે રુઝાન મળી રહ્યા છે એ પ્રમાણે અપક્ષ ઉમેદવાર દમણથી આગળ ચાલી રહ્યા છે. 5200થી વધુ મતથી તે આગળ ચાલી રહ્યા છે. 92,000 જેટલા મતદારોએ આ બેઠક ઉપર મતદાન કર્યું છે. કુલ 1,36,000 મતદારો આ બેઠક ઉપર નોંધાયા છે અને 92,000 મતદારોએ મતદાન કર્યું છે. ખૂબ ઝડપથી આ બેઠકનું કાઉન્ટિંગ પૂરું થાય એવી શક્યતા છે અને એ કાઉન્ટિંગમાં હાલના જે પ્રકારના પરિણામો સામે આવ્યા છે એ મુજબ અપક્ષ ઉમેદવાર આગળ ચાલી રહ્યા છે. એટલે કે દમણની બેઠક ઉપર કોઈ અપસેટ સર્જાય એવી પૂરી શક્યતાઓ હાલ દેખાઈ રહી છે અને સેલવાસ બેઠક ઉપર હાલ અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારની હાર જીત જે ખરી તે નિશ્ચિત દેખાઈ રહી હોય એવું પણ ચિત્ર સામે આવી રહ્યું છે. તો એક બેઠક હાલ ભાજપ ગુમાવી રહ્યું હોય એવા અહેવાલ
હાલ અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે. જે પ્રકારની હાલ અત્યારે સમગ્ર ગુજરાતની તમામ બેઠકો ઉપર જે ચૂંટણી મતદારની મતગણતરી ચાલી રહી છે એ મુજબ હાલ અત્યારે 22 થી 23 બેઠક ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર આગળ ચાલી રહ્યા છે અને કોંગ્રેસના ઉમેદવાર 1 થી 2 બેઠકો ઉપર હાલ અત્યારે આગળ ચાલી રહ્યા છે. ક્લીન સ્વીપ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે બીજેપી એવું હાલ અત્યારે ચિત્ર સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. વડોદરાથી હેમાંગ જોશી આગળ ચાલી રહ્યા હોવાના અહેવાલ મળી રહ્યા છે. ભરૂચથી ચેતર વસાવા આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર પાછળ છે. મનસુખ વસાવા હાલ અત્યારે લીડ મેળવી રહ્યા છે. CR પાટીલ આગળ ચાલી રહ્યા છે. ગાંધીનગર બેઠક ઉપરથી અમિત શાહ આગળ ચાલી રહ્યા છે. રાજકોટ બેઠકનો સૌથી મહત્ત્વનો બેઠક કહી શકાય કે જ્યાં આગળ પુરુષોત્તમ રૂપાલાનો વ્યાપક વિરોધ ચાલી રહ્યો હતો. આપણી સાથે પ્રતિક પણ જોડાયેલા છે. પ્રતિક, જે રીતે વિરોધ થઈ રહ્યો હતો અને એમને હરાવવા માટેની જે પ્રયાસો ચાલી રહ્યા હતા, જે પ્રકારનું પરિણામ સામે આવી રહ્યું છે અને એ હાલ અત્યારે લીડ મેળવી રહ્યા છે, કઈ રીતની હાલ અત્યારે પરિસ્થિતિ સામે આવી રહી છે, કેટલા રાઉન્ડનું કાઉન્ટિંગ પૂરું થયું છે અને કેટલી લીડ એ મેળવી ચૂક્યા છે? છઠ્ઠા રાઉન્ડનું જે કાઉન્ટિંગ છે તે પૂરું થઈ ગયું છે અને જે બીજેપીના જે પરસોત્તમ રૂપાલા છે ભાજપના જે લોકસભા સીટના, તે 25,672 મતથી તે આગળ ચાલી રહ્યા છે. અને જો વાત કરીએ વિરોધની, તો આમ તો આ સીટ કાર્યકરી ટક્કર જેવી હતી, કારણ કે ડે 1 થી જ્યારે પરસોત્તમ રૂપાલાનું જ્યારે ઉમેદવારી ફોર્મ નામ ભરાણું ત્યારથી જ તેનો વિરોધ ચાલુ રહ્યો હતો. ક્યાંક ને ક્યાંક ભાજપના અંદરોઅંદર જૂથમાં ચાલી રહ્યો હતો. પછી એ જે વિરોધ છે તે વળગીને બહાર આવ્યો હતો અને જે ક્ષત્રિય સમાજ ઉપર એને જે સંમેલનમાં ટિપ્પણી કરેલી ત્યારે તેનો વિરોધ પણ જોરશોરથી કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે આ જે વિરોધ, એટલો વિરોધ હોવા છતાં પણ પરસોત્તમ રૂપાલાની ફેવરમાં આટલું બધું મતદાન થયું તે એક નવાઈની વાત છે. જી બિલકુલ, ખૂબ જ નવાઈની વાત છે અને એવું કહેવાય છે કે પાટીદાર મતદારોનું એમને પૂરેપૂરું સમર્થન મળ્યું હતું અને જે રીતનું મતદાન રાજકોટ બેઠક ઉપર થયું એ જોતાં પુરુષોત્તમ રૂપાલા હાલ વિજય તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. અને નિશ્ચિત રીતે આપણે કહી શકીએ કે તમામ પ્રયાસો બાદ પણ પુરુષોત્તમ રૂપાલા અડીખમ હોય એવું હાલ અત્યારે લાગી રહ્યું છે. તમામ જે 25 બેઠકો ઉપર હાલ અત્યારે મતગણતરી ચાલી રહી છે અને આ તમામ બેઠકોના રુઝાન સામે આવી રહ્યા છે. 22 થી 23 બેઠકો જે એવી છે કે જ્યાં આગળ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર આગળ હોવાના અહેવાલ મળી રહ્યા છે. 1 થી 2 બેઠકો ઉપર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર આગળ હોવાના અહેવાલ હાલ અત્યારે મળી રહ્યા છે. ફરી પાછા આપણે સચિન સાથે વાત કરીએ. સચિન, જે રીતે હાલ અત્યારે આપણે વાત કરીએ મુજબ દમણ અને સિલવાસ બેઠક ખૂબ જ ઝડપથી પરિણામો તરફ આગળ વધી રહી છે. વલસાડ બેઠક ઉપર અર્બન એરિયાના જે વોટર્સ છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે રહ્યા છે, જ્યારે કે રૂરલ એરિયાના મતદારોનું મતદાન કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અનંત પટેલ તરફ રહ્યું હોવાનું હાલ અત્યારે જણાઈ રહ્યું છે. જે રીતના મતગણતરીના આંકડાઓ સામે આવી રહ્યા છે એ મુજબ, તો શું લાગી રહ્યું છે ઓવરઓલ જે મતદાન પ્રક્રિયા રહી છે આ બેઠકો ઉપર? 7 વિધાનસભામાંથી 6 વિધાનસભા ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે છે, જ્યારે કે 1 વિધાનસભા કોંગ્રેસ પાસે છે. અને એ વાસદા વિધાનસભા બેઠકના જે ઉમેદવાર છે અનંત પટેલ ધારાસભ્ય, એમને જ લોકસભામાં ટિકિટ આપવામાં આવી છે. હાલ અત્યારે કઈ રીતનો સિનેરિયો સામે આવી રહ્યો છે? સચિન, અનમ્યુટ કરજો. વલસાડની બેઠક એક મહત્વની બેઠક છે, એ તો કોઈ સવાલ નથી એને. પણ જ્યારે ધવલ પટેલને ટિકિટ આપી, આ એક ખૂબ મહત્વનો મુદ્દો છે અને સમજવા જેવો છે. જ્યારે ધવલ પટેલને ટિકિટ આપી ત્યારે સ્થાનિક નેતાઓને પણ ખબર નથી કે ધવલ પટેલ કોણ છે. કેટલાક લોકોએ સ્થાનિક જે અહીંયાના લોકલ બોડીમાં વિજેતા છે તાલુકા પંચાયતમાં, એ ધવલ પટેલ સમજીને એને
શુભકામનાઓ પણ આપી, પરંતુ બાદમાં ખબર પડી કે ધવલ પટેલ કોઈ બીજું છે અને સુરત રહેવાસી છે, મૂળ વાસદાના છે પણ સુરતના રહેવાસી છે. નામ જાહેર થયા બાદ અંદરો અંદર ખૂબ મોટા ડખા શરૂ થયા હતા. પત્રિકા વોર ચાલ્યો, પત્રિકા વહેતી થઈ ધવલ પટેલના વિરુદ્ધમાં. અનેક આ પ્રકારના કિસ્સાઓ, ક્યાંક બેનર લાગ્યા અને આ પ્રકારના કિસ્સાઓ ઉભા થયા. હવે અર્બન જે એરિયા છે એ ધવલ પટેલ કે પછી કેસી પટેલ હોય કે ત્રીજું કોઈ વ્યક્તિ હોય તેને જોઈને વોટ નથી આપતા. તેઓ માત્ર ને માત્ર નરેન્દ્ર મોદીને જોઈને વોટ આપે છે અને મોદી અને બીજેપી સાથે એ લોકો સંકળાયેલા છે. એ લોકો કમિટેડ વોટર છે બીજેપીના. બીજેપીનું નામ જ્યારે આવે ત્યારે એ લોકો ઉમેદવાર કોણ છે એ જોતા નથી, માત્ર જઈને કમળનું બટન દબાવવાનું એટલું એમને ખબર હોય છે. બીજી બાજુ જે અર્બન એરિયાના વોટ તો સિક્યોર છે, પણ જે ટ્રાઇબલ એરિયા છે કે કપરાડા છે, પછી ધરમપુર, વાંસદા અને ડાંગ. હવે વાંસદા એકમાત્ર બેઠક જે છે એ વિધાનસભામાં કોંગ્રેસ પાસે છે, બાકી તમામ જે બેઠક છે એ ભાજપ પાસે છે. પરંતુ ધવલ પટેલના કારણે આદિવાસી ક્ષેત્રમાં, આદિવાસી વિસ્તારોમાં પણ ખૂબ જે છે ડખો થયો હતો અને આદિવાસી એરિયામાં લોકો જે છે ધવલ પટેલને સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. એને લઈને વોટિંગના દિવસની વાત કરીએ તો વોટિંગ બપોર સુધી ઓછું હતું, પરંતુ અચાનક પછી વોટિંગ વધ્યું અને એ વોટિંગ એવું કહેવામાં આવે છે, દાવો થઈ રહ્યો છે કે જે વધ્યું વોટિંગ એ બીજેપીના છેલ્લા ઘડીએ નીકળેલા નેતાઓએ બીજેપીના ફેવરમાં કરાયું. એટલે જો વલસાડની લીડની જો વાત કરીએ આપણે તો 2 લાખની લીડનો અંદાજો અત્યારે આપણે લઈને ચાલીએ છીએ કે 2 લાખની લીડ હોવી જોઈએ. પણ જો આ લીડ 2.5 લાખ ક્રોસ કરે તો પછી લગભગ એ લીડ પહોંચશે 3.5 લાખ, અથવા તો પછી જૂનો જે રેકોર્ડ હતો તે બ્રેક કરીને 4 લાખના નજીક પહોંચી શકે, એ બની શકે. પણ એ માત્ર એવું હોય એમાં કે જો એ છેલ્લી ઘડીનું જે વોટિંગ થયું એ જો બીજેપીના તરફેણમાં થયું હોય આદિવાસી ક્ષેત્રમાં તો આ શક્ય છે. જી જય. બિલકુલ સચિન, આપણી સાથે સેલવાસથી રામા જોડાઈ રહ્યા છે. આપણે એમની સાથે પણ વાત કરી લઈએ કે ત્યાં અત્યારે શું માહોલ છે અને કઈ રીતનું ચિત્ર સામે આવી રહ્યું છે. જે રીતે રામા કહેવાય રહ્યું છે કે કલાબેન ડેલકર હાલ અત્યારે લીડ મેળવી રહ્યા છે અને અત્યારે જીતની તરફ એ અગ્રેસર છે. કેટલા રાઉન્ડનું કાઉન્ટિંગ હાલ અત્યારે પતી ગયું છે અને કેટલી લીડ હાલ અત્યારે કલાબેન ડેલકરે મેળવી લીધી છે? સર્વિસ વોટિંગ ગણાઈ ગયેલું છે અને ફર્સ્ટ રાઉન્ડ ગણાઈ ગયેલું છે. પણ એવું લાગી રહ્યું છે કે 90% ઓફ ધ વોટ શેર, ધ હાઈએસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયામાં સૌથી વધારે જે હાઈએસ્ટ હોય વોટ શેરમાં આપણે જોવા જાય તો કદાચ દાદરાનગરથી નીકળશે એવું મારું માનવું છે ફર્સ્ટ રાઉન્ડને જોઈને. જે રીતની મતગણતરી રામા ત્યાં ચાલી રહી છે અને મતદાન પ્રક્રિયામાં જે રીતે તમે કહો છો કે 90% મતશેર કલાબેન ડેલકરની તરફેણમાં પડ્યો છે, અત્યારે કેટલા રાઉન્ડ પૂરા થઈ ચૂક્યા છે મતગણતરીના અને લીડ શું આવી રહી છે? 23 રાઉન્ડમાંથી ફક્ત એક જ રાઉન્ડ ગણાઈ ગયેલું છે અને ખાલી સર્વિસ વોટર, એટલે આપણે હજુ 22 રાઉન્ડ પેન્ડિંગ છે જયેશભાઈ. જી બરાબર છે. તો હાલ અત્યારે કલાબેન આગળ હોવાનું અને 90% વોટ શેર એ મેળવી શકશે એવા અંદાજો હાલ અત્યારે લગાવાઈ રહ્યો છે. પ્રતિક આપણી સાથે જોડાયા છે રાજકોટથી. આપણે પ્રતિક સાથે ફરીથી વાત કરીએ. પ્રતિક, જે પ્રકારની હાલ અત્યારે મતગણતરીની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે, કેટલા રાઉન્ડ પૂરા થઈ ચૂક્યા છે અત્યાર સુધીમાં અને હવે શું નવા અપડેટ્સ સામે આવી રહ્યા છે? હા, અત્યારે જે 7મા રાઉન્ડ જે ચાલુ છે ત્યારે જે પરસોત્તમ રૂપાલા છે જે ભાજપ લોકસભા સીટના ઉમેદવાર છે તેને 92,143 મત મળેલા છે. જ્યારે કોંગ્રેસના જે ઉમેદવાર છે પરેશ ધાનાણી છે તેને 34,213 મત મળેલા છે. ત્યારે જે પરસોત્તમ રૂપાલા કહે તો ત્યારે આગળ ચાલી રહ્યા છે. 57,930ની લીડથી છે જે પરસોત્તમ રૂપાલા તે આગળ ચાલી રહ્યા છે અત્યારે. જી. તો જે રીતે રુઝાન સામે આવી રહ્યા છે, પુરુષોત્તમ રૂપાલાની લીડ લગાતાર વધી રહી છે અને પરેશ ધાનાણી જે ઇન્ડિયા ગઠબંધન અને કોંગ્રેસના ઉમેદવાર છે એ હાલ અત્યારે પુરુષોત્તમ રૂપાલાથી ઘણા પાછળ ચાલી રહ્યા છે. સચિન આપણી સાથે લગાતાર જોડાયેલા છે. આપણે સચિન સાથે વાત કરીએ. સચિન, જે રીતે તમે વાત કરી રહ્યા હતા કે જે
ધવલ પટેલ છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર, એનો શરૂઆતના તબક્કામાં ખૂબ જ વિરોધ પાર્ટી લેવલે પણ થયો હતો અને કાર્યકર્તા લેવલે પણ થયો હતો. પત્રિકા વોર ચાલી હતી અને ઘણા બધા એવા અહેવાલો મળી રહ્યા હતા કે એ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર છે એ આ રીતે ખોટો પ્રચાર કરી રહ્યા છે, ઉમેદવારને બદનામ કરી રહ્યા છે. આવા આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ પણ ખૂબ જ ચાલ્યા હતા. કેટલી અસર તમને દેખાઈ રહી છે એ જે પત્રિકા વોર અને જે રીતનો પ્રચાર ધવલ પટેલ વિરુદ્ધ કરવામાં આવ્યો હતો સોશિયલ મીડિયા ઉપર, ખાસ કરીને ખૂબ જ ચર્ચા જગાવી હતી આ પ્રકારના પ્રકરણે? જી, જે સ્ટાર્ટિંગમાં તેઓએ પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કર્યો હતો કે ધવલ પટેલ બદલાય, અને એ માત્ર એવું નથી કે વિરોધી પક્ષ એટલે કોંગ્રેસે આ પ્રચાર કર્યો હતો. ક્યાંક ને ક્યાંક આમાં ભાજપના અંદરના જે કાર્યકરો છે તે પણ ઇન્વોલ્વ હતા. આ બાબતની તપાસ પણ શરૂ થઈ હતી, પણ અમુક સ્ટેજ પર જઈને તપાસ રોકી દેવામાં આવી હતી કે એવું માનવામાં આવે છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈના નામો ખુલે એવી શક્યતા હતી. કારણ કે પોલીસ જો ટ્રેકિંગ પર બેસે તો પૂરેપૂરું ટ્રેક કરી શકે કે ક્યાંથી આ પત્રિકાનો જન્મ થયો હતો. સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ તો એક આઈપી થી લઈને પોલીસ પાછળ રિવર્સ ટ્રેકિંગ કરી શકે, પરંતુ એ તપાસ ક્યાંક ને ક્યાંક રોકી દેવામાં આવી હતી. આ વાત મોવડી મંડળના ધ્યાનમાં આવી, ત્યારબાદ મોવડી મંડળ તરફથી જે અહીંયા સૂચનાઓ અને નિર્દેશ આવ્યા હતા એ પછી થોડા જે ભાજપના કાર્યકરો છે એ ડાયવર્ટ થયા હતા કે ધવલ પટેલને જીતાડવા માટે. બિલકુલ. અમરેલી, સચિન રોકવા માંગીશ તમને. અમરેલી બેઠક પરથી અપડેટ સામે આવી રહ્યા છે. અમરેલી બેઠક પરથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર આગળ ચાલી રહ્યા છે. અમરેલી બેઠકના ઉમેદવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગળ ચાલી રહ્યા હોવાના અહેવાલ આવી રહ્યા છે. 3400થી વધુ મતોથી તેઓ આગળ હોવાના અહેવાલ હાલ મળી રહ્યા છે. અમરેલી બેઠકના આ અહેવાલ સામે આવી રહ્યા છે. ભરૂચ બેઠક પરથી પણ 13,000 મતથી આગળ ચાલી રહ્યા છે મનસુખભાઈ. અમરેલી બેઠક ઉપરથી ભાજપના ઉમેદવાર આગળ ચાલી રહ્યા હોવાના અહેવાલ મળી રહ્યા છે. મહુવા બેઠક પરથી લીડ મેળવી ચૂક્યા છે ભાજપના ઉમેદવાર. બાબરા બેઠક ઉપરથી પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર આગળ ચાલી રહ્યા છે. અન્ય 4 વિધાનસભા બેઠકો ઉપર પણ મતદાન ગણતરીની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. ગુજરાતની 5 ટોટલ વિધાનસભા બેઠકો ઉપર પણ ચૂંટણી યોજાઈ હતી, એના પણ અહેવાલો હાલ સામે આવી રહ્યા છે. આપણી સાથે સચિન જોડાયા છે. આપણે એમની સાથે ફરીથી વાત આગળ વધારીએ. તો જે રીતે સચિન આપ કહી રહ્યા હતા કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના અંદરના કેટલાક લોકો પણ નારાજ થયા હતા અને પત્રિકા વોરમાં એની પણ સામેલગીરી હોવાના અહેવાલો પણ સામે આવ્યા હતા. પરંતુ આ એક જે પત્રિકા વોર સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયા દરમિયાન ચાલ્યું હતું, અને બીજી એક વાત પણ સામે આવી હતી કે ધવલ પટેલ પોતે એન્જિનિયરિંગના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છે. ખૂબ મોટી પગારની જોબ છોડીને એમણે ભારતીય જનતા પાર્ટી જોઈન કરી હતી અને એમણે પોતાના ચૂંટણી પ્રચારમાં જે ગેમિંગ વિડીયોનો સહારો લીધો હતો અને ગેમિંગ વિડીયો થકી તેઓ પોતે પોતાનો પ્રચાર આગળ વધાર્યો હતો. એનાથી એને કેટલો ફાયદો મળી શક્યો? કારણ કે ખૂબ જ એ વિડીયો વાયરલ થયા હતા અને લોકો ખૂબ પસંદ કરી રહ્યા હતા. હજી એ વિડીયો ઘણા વાયરલ થયા હતા અને તેનો ચોક્કસ જ તેમને બેનિફિટ મળ્યો હશે. કારણ કે એ વિડીયો એક એવા પ્રકારનો હતો કે નાના છોકરાઓ કે જે મતદાતા નથી તેમણે પણ જોયો હતો અને મોટા બુઝુર્ગ એટલે કે વયોવૃદ્ધ લોકોએ પણ જોયો હતો. કારણ કે એક થોડુંક કંઈક અલગ વિડીયો હતો. એ થોડું એમાં હાસ્ય બી હતું, જે રીતે નરેન્દ્ર મોદીનો અને ધવલ પટેલે પોતાનો ફોટો એ વિડીયો પર એડિટ કરીને લગાવ્યો હતો. એ કંઈક અનોખું હતું અને એના ઉપર જે સ્લોગન્સ હતા કે કેટલી સીટ જીતશે, પછી જે યોજનાઓ છે તેના સ્લોગન્સ હતા, એક એટ્રેક્ટિવ હતું લોકો માટે અને ખૂબ વાયરલ થયો હતો. અને એ વિડીયોના કારણે પણ તેમને ક્યાંક ને ક્યાંક બેનિફિટ તો ચોક્કસ મળશે, કારણ કે આ પણ એક પ્રચારનો ભાગ હતો અને એક અનોખો ભાગ હતો કે લોકોમાં કુતૂહલ પણ જગાડી હતી એ વિડીયોએ. એટલે એનો લાભ ચોક્કસ ધવલ પટેલને મળશે, એ વાતમાં કોઈ નકારી શકાય એવું નથી.
પણ હવે લીડની જે વાત કરીએ, જે ટ્રાઇબલ એરિયાની છે, એ ટ્રાઇબલ એરિયામાં બીજેપી કેટલું સક્રિય રહ્યું છે અને તે લોકોએ જે દાવો કર્યો છે કે ટ્રાઇબલ એરિયામાં છેલ્લી ઘડીનું મતદાન જે થયું છે એ ટોટલી બીજેપી તરફેણમાં રહ્યો છે. તો હવે એ જોવાનું છે કે એ કેટલો ફાયદો કરાવી જાય. જો ગુજરાતમાં હંમેશા બીજેપી પોતાની પ્રયોગશાળા તરીકે ગુજરાતને જોઈ છે અને આ રીતના પ્રયોગો ગુજરાતમાં સૌથી પહેલા થતા હોય છે કે જે ચહેરો કોઈ દિવસ એક સરપંચનું પણ ઇલેક્શન નથી લડ્યા, એમને સીધે લાવીને સાંસદની સીટ પર બેસાડી દીધું. સાંસદની સીટ એ ભાજપ માટે વલસાડની સીટ એ લગભગ એ લોકો માને છે કે આ સીટ સિક્યોર સીટ છે, એટલે અહીંયા કોઈ પણ રીતનો અખતરો કરી શકે તો વાંધો નહીં હતો એવું માની શકે. બીજી બાજુ અહીંયા જયારે પત્રિકા વોર શરૂ થયો, જ્યારે ભાજપે 2 સીટના ઉમેદવારોને બદલ્યા, એ ભલે તેમણે બતાવ્યું હતું કે અમે પોતાના અંગત કારણોસર લડવા નથી માંગતા, પણ એ તો હવે સોનાની થાળીમાં સજાવી આપેલા પકવાનો એને કોઈ ખાવાનું છોડે એ વાત તો માનવામાં નહીં આવે. એટલે લોકોને અને કાર્યકરોને ભાજપના એવી આશા જાગી હતી કે તેઓ વિરોધ કરશે તો કદાચ ધવલ પટેલને પણ બદલે, પરંતુ એ ભાજપે કર્યું નહીં અને ધવલ પટેલને યથાવત રાખ્યા. તેમને ઘણા આઈટીના જે ક્ષેત્ર છે તેનો ઉપયોગ કર્યો. માત્ર ગેમ જ નહીં પણ સોશિયલ મીડિયાથી લઈને તમામનો ઉપયોગ એમણે બહુ જ સારી રીતે કર્યો હતો અને લોકો સુધી તે પહોંચી શક્યા હતા. જયેશ, બિલકુલ જે રીતની વિરોધની વાત સચિન તમે કરી રહ્યા છો, તો ધવલ પટેલનો જ નહીં પરંતુ પુરુષોત્તમ રૂપાલાનો પણ વિરોધ થયો. બરોડાના જે ઉમેદવાર છે એને બદલવા પડ્યા. એ જ રીતે બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠામાં પણ ઉમેદવારનો વિરોધ થયો, પરંતુ ત્યાં આગળ શું કહેવાય છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીનું સ્ટેન્ડ એકદમ ક્લિયર રહ્યું હતું અને બનાસકાંઠા બેઠક ઉપર જે રેખાબેન છે એમને યથાવત રાખ્યા હતા, જે રીતે ધવલ પટેલને પણ યથાવત રાખ્યા હતા. પુરુષોત્તમ રૂપાલાનો આટલા વિરોધ પછી પણ ક્યાંક ને ક્યાંક પાર્ટી પોતે પણ જાણતી હતી કે આ વિરોધ જે ખરો એ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે ભારતીય જનતા પાર્ટીને, પણ તેમ છતાં પણ પુરુષોત્તમ રૂપાલાને પણ બદલવામાં ન આવ્યા. અને આ જ એક એવું મક્કમ મનોબળ ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી રાખવામાં આવ્યું હતું અને એનું હવે પરિણામના સમયે પરિણામ પણ દેખાઈ રહ્યું છે કે ઉમેદવાર ન બદલવા વિરોધ હોવા પછી પણ ઉમેદવાર જીતની તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. શું ભાજપની શું સ્ટ્રેટેજી રહી હોય આ જે આટલા વિરોધ પછી પણ અમુક સીટોના ઉમેદવારો બદલવામાં નથી આવ્યા અને એને આગળ ચૂંટણી લડાવવામાં આવી અને હાલ અત્યારે ઉમેદવારો જીત તરફ આગળ વધે છે? જી, સૌથી પહેલા તો વલસાડનું અત્યારે જે લેટેસ્ટ અપડેટ આવ્યું છે એ આપને જણાવી દઉં. વલસાડમાં ધવલ પટેલ 86,000 મતોથી આગળ ચાલી રહ્યા છે. એટલે હવે જે જીત છે એ તો નિશ્ચિત જ છે, પરંતુ હવે લીડ પણ આગળ વધતી હોય એવું લાગી રહ્યું છે. હા, હજુ ટ્રાઇબલ એરિયાના જે ઈવીએમ છે ખુલવાના બાકી છે. ટ્રાઇબલ એરિયાના ખુલ્યા પછી આમાં શું તફાવત આવે છે, શું ઉપર નીચે થાય છે, જોવું પણ ખૂબ મહત્વનું રહેશે. હવે જે આપણે વાત કરી કે બીજેપીએ જે વિસ્તારમાં ઉમેદવારોનો વિરોધ, સખત વિરોધ હોવા છતાં પણ ન બદલ્યા, તો એ કેસમાં જો આપણે વાત કરીએ તો બીજેપીની 3 થી 4 ટીમ સર્વે કરતી હોય છે. આપણે એમ માનીએ કે અહીંયાથી જે રિપોર્ટ જાય છે લોકલ બોડી પાસેથી કે લોકલ હોદ્દેદારો, માફ કરજો, જે જિલ્લા પ્રમુખની ટીમ છે તેમનો રિપોર્ટ જતો હોય તેનાથી, અથવા તો પ્રભારી હોય એનો રિપોર્ટ જતો હોય એમનાથી થાય, મહામંત્રીનો. પણ એવું નથી હોતું. માત્ર આ એક ટીમ નથી કામ કરતી. બીજેપીની લગભગ 3 થી 4 ટીમો કામ કરે છે. એમાં સંઘની ટીમ પણ કામ કરતી છે. એમાં માઇનર રિપોર્ટ છે, માઇક્રો પ્લાનિંગ છે, એ તમામ થતું હોય છે. એટલે એક જગાથી રિપોર્ટ નહીં, 3 થી 4 જગાના રિપોર્ટ ગયા પછી તેમને નક્કી થાય કે આ સીટ પર કમળ જ ચાલશે. ઉમેદવાર હોય કે ના હોય, નામ હોય કે ન હોય, તેનાથી ફરક નથી પડતો. તે પૈકીની આ સીટો હતી. વલસાડની પણ છે કે રાજકોટની સીટ છે, એ પણ એ પ્રકારની સીટ હતી કે ભારે વિરોધ છતાં પણ ત્યાં એમને ખાતરી હતી કે કોઈ પણ રીતનો વિરોધ હોય પણ જીત ભાજપની નિશ્ચિત છે. ઘણા વોટર્સ એવા પણ હોય છે જયેશ કે જે નક્કી કરી દે કે અમારે આ XYZ ઉમેદવારને મત આપવો જ નથી, પરંતુ જ્યારે તેઓ ઈવીએમ મશીનમાં ખરેખર બટન દબાવવા જતા હોય ત્યારે બધું ભૂલીને
મોદી તરફ આવી જતા હોય. બિલકુલ કારણ કે બિલકુલ BJP બિલકુલ કરતાં સચિન, પણ મોદી હું રોકવા માંગીશ. એક અપડેટ આવી રહ્યા છે, બ્રેકિંગ ન્યૂઝ સામે આવી રહ્યા છે. આપણે બ્રેકિંગ ન્યૂઝ જોઈ લઈએ. કોંગ્રેસ ઉમેદવાર નૈસદ દેસાઈને 17,400થી વધુ વોટથી તેઓ પાછળ ચાલી રહ્યા છે. CR પાટીલ 64,000 મત મેળવી ચૂક્યા છે, જ્યારે 42,000 મત નૈસદભાઈ મેળવી ચૂક્યા છે. હાલ અત્યારે CR પાટીલની